इधर की हमें जाइए। ও বৌদি, হ্যাঁ আমাদেরকে চিনতে পেরেছো? তোর সনিকে बौदी থাম থাম ओ बौदी घोसवा घोसवा माइक का हाथ में ले तू तब हमें देखी रही हो घोसवा ओ बौदी মদনদা কোথায়? আচ্ছা ও বৌদি, मुंह तो नाक से किन मारी गए খেগুরুদা আছে বাড়িতে? हाँ খেগুরুদা एक रुखे को बात बोल गया ना कि नटका पाल छिया बतार के नाम मुझ में लग रहा है सी हे घोसवा आज की यदि 1 बजे घर में ढुके तो खूब मौत तो हमरा धरी के सुन जल्दी बोल हे घोसवा सुन बोल তোর গাল দুটো না পুরো পাউরুটি রে पावरोटी गोदाम में ढुका के मारबो हिंगे बांग्ला में की बोला था रे? हां बांग्ला में की बोला था? जे बोल के हिला सुन हाँ बोल। घर भर में क्या आलो घर में की नहीं एक मिशन घोड़ा चलो तोरे बोलते चले की बोलते चले जानी छान कि भैया जे होतो तो होतो एक तो सुना के जाई पर ई बात हां अच्छा थाम हिनया तू हिया रहा तो तू हिया अई थाम ए भैया का टका दल को 20 टका हां 20 टका दे छे 20 टका दल को अच्छा हे थम और मन का सकी हाउ दस थमी जो भाई हूं ना तब की बोलबो हे जाय के समय सुना देबो नहीं हो तो जाय के समय सुना देबो जाए के समय सुना नहीं तो एक पड़े सुना देबो टाइम मांगो ओ बौदी थाम ना हो चीचा मीचा थाम हिन्नो से बोला बोल बोलबो अरे लीला आया हे पिया लीले आया हे वो बोलती रंगल सारिया लीले आया हे रंगल राजा सारिया लीले आया हे अरे ले या बुनी है धानी ले या कूदे रंगल साड़ी लेकर आतो बा दुल्हा वाला बात हो ना बहिन अरे पीनी ले बोही पियावा पीनी ले बोही जल्दी आ तो वहां से फोन करी हेलो जल्दी आ हम बस रुको क्या थे रे एकरा बाद में जितना झूमना शुरू हम आपको पूरा फंसा दे नहीं चला दिए तू ये भाई ও বৌদি, ও বৌদি খেগুরুদা আছে কি বাড়িতে? हां মদনদা খেগুরুদা কোথায়? खिकरू छिया बात अच्छा थाम घोसवा ए घोसवा मां के है घोसवा का पैसा नहीं उठी गेलो हां सच्चे में ना हे घोसवा के बोला खिकरू हम घर में छिया साला कुला खिंची साला फिर सुन साला कह ले जाता नाम कह ले जाता ये बंदूक लेके हवा चक्कू लेके हवा हम व्यवस्था करी उसने भगाई के अच्छा ओकरा कह दे छे कि हमरा भदा की कह छे बोले घोसवा हर घर में खिकरू छिया साला बरका कुला खिंची उठा के ले जाए छे और मौसम या कोई कहते खिकरू घोछा अच्छा ठीक है हम व्यवस्था करियो की बोलबो ओकरा
बात बोलिए कि वो कोकरो फसल टसल नहीं चला गया था। हाँ अच्छा ठीक है। तो सब यहाँ से चल जो भैया। अच्छा अच्छा बोल। ও বৌদি हाँ খেগলুদা আমার নাই বাড়িতে माँ के बांग्ला ও বৌদি की हलो देवर बोल तो पहले तोरे बात सुन की हलो है আমরা বড় বিপদে পড়েছি हम बांग्ला तो हमें जीवन में नहीं बोल लियो चेष्टा आ सुन सुन ना थाम ना बंदूक ले आओ जो जो मर गया जो हम बैठे जो हम के बाल बोली था अनजान अपने के देवरा गए थे। जो तू जो ऐ की काम था हो ये मां ढाई लेके बता के बोलोगे तू की बोले था नहीं कौन भी होता बता पर ले थाम मैं व्यवस्था करिए भगाई के थाम बैठ তোর নামে এখন কেস করা হবে। তোর কেস के कपाल में एबीसीडी তোর কেস छुटा দেব মারি घर में থাম है নিয়ে ভাই এই ঠিক রু বলছে কি घर में नहीं আছে বৌদি হ্যাঁ এ কি ধরনের কথা বললে খেগলুদা বললো যে বাড়িতে নেই हम की बांग्ला जानছি না তুই এখানে জানছিস বাংলা আচ্ছা তুমি কার সঙ্গে কথা বললে हाँ? বাড়িতে কার সঙ্গে কথা বলছো हमरा बाप हमरा रेडियो दिए ओकरा में बात बोलছি ও রেডিও আছে हाँ ঠিক আছে বৌদি আচ্ছা तू सब की बोलते चाচ্ছিস ওই রেডিওটার আমি গান শুনতে চাই हमरा बाप दिए छे हमरा दिए छे रेडियो दिए- दिए गान सुनबी কি কোম্পানির রেডিও আছে এটা আমাদের মানে আমরা গান শুনবো তো কোম্পানির নাম अच्छा আছে কি আছে জানছিস হ্যাঁ বল मार्केट और दो ঠিক আছে ए गोस्वा इन्हें जल्दी जल्दी आ टाइम नहीं जल्दी किसी पीछा नहीं छोड़ो तो रेडियो बनाइयो अच्छा जल्दी आ তোর গাল দুটো না পুরো পাউরুটির মতো। তোরা हे गोस्वा या इदरिस আচ্ছা খবর প্রথমে খবর শুনবো अच्छा भैया হ্যাঁ বল खबर सुनबी तो सब गोस्वा खबर जानছিস গান লাগা हम बोलबो हुआ बोलছে তো हम हिया में की करबो खबर जानছিস जे मन से बोले देखो गो इटा में एंटीना नहीं आधा इटा में स्टार्टिंग हां इटा में साउंड और हिया में मारी देबो दुकान आ तो सब खबर जानছিস तो हां हां हूं गाड़ी दे इधरिस ये तो कोई दूर मत থাকে না उसवा আনন্দ সংবাদ অনুগ্রহ করে শুনবেন। আমি একজন জন্মগত বিশুদ্ধ সিঙ্গেল ছেলে। মেয়ের পিছনে ঘুরতে ঘুরতে আমি নিজের বিয়ের বয়স পার করে ফেলেছি, তবুও একটা মেয়ে পটাতে পারিনি। এমনকি বিয়ের জন্য নাই করে হলেও 555টা মেয়ের সাথে আমার বিয়ে ঠিক বন্ধ হয়। করে দাও আচ্ছা এখানে বাংলা গান মানে শুনতে চাই আমরা বাংলা गोस्वा हाँ बांग्ला गान जानছিস ছোট মোটো যদি नहीं জানিস তো ঘোষ পোষ মুরগি মারলো উড়ে আব্বাস বেটা ভুলনে জানা ও ভুলনে জানা ও বন্ধ করে দাও আচ্ছা ভাইয়া খুব সুন্দর লেগেছে আমাদের গানটা শুনতে ঠিক না আচ্ছা রেডিওটা কি কোম্পানি রয়েছে আমরা দেখতে পারি हम तो बोल लियो बहन मौसी एकरा के मार के तोड़ी दो हमरा रेडियो का একটু দেখতে দাও না नहीं हमरा আমাদের ইচ্ছে দেখে हमरा बाप हमरा रेडियो दिए तू मैं कर दिया রেডিওটা আমরা খরিদ করব नहीं भैया কোম্পানি दिमाग नहीं छटका तो हम जल्दी भरो हमरा रेडियो दिए से तो फायर की होচ্ছে আমাদের দেখতে দিবে না এ ভাই রেডিওটা আমাদের দেখতে দিবে না তাই তো সত্যি ওরে বৌদি দেখো সব এটা রেডিও নাকি सांप नहीं सांप नहीं सांप हाँ ওকে গুরুদা আমরা হচ্ছি যাদব মাধব আমরা বড় বিপদে পড়েছি বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি তোরা খালি কে ছে জানিস ভাই জানিস
আমরা হচ্ছি যাদব মাধব উজানি নগরের। তো আমরা যে কি করছে ওই যে সালা লাগলে আগে ছেড়ে আমাদের যে ছোট্ট বোন বেফলা ছিল হ্যাঁ তার বিয়েতে যে দধিদত্ত দিয়েছিল সত্যি না, সেই সেই বেফলার স্বামী তার সত্য খাতে মৃত্যু হয়েছে। শুনেছে घोसवा बड़ा दुख में पड़ला हो घोसवा। কি করে सो इतना दिन सहलियो तो आरो एक दिन जो जो চল যাবো चल जो চল যাবो हाँ चल जो মান नहीं करे छे हाँ हमर मान नहीं करे छे नहीं कराना माल हाँ माल लगा लो तो एक मास ए घोसवा इतना दिन ढल पड़े तो एक दिन नहीं जाबो तोर भाई तो आवे करता अभी अरे हमरा एक दिन का किसी के एक रात का किसी ले मान नहीं करे छे ए तू जल्दी आव अच्छा जल्दी आ यार याद रखे अच्छा से आ यहाँ रास्ता में कुछ देखिए ना फिर नहीं जाऊंगा সেই বোনকে ফিরাবার জন্য আমরা কিছু মেলানির ভার খরিদ করেছি, মেলানি খরিদ করেছি, সেটা বহন করে নিয়ে যেতে হবে। ठीक है তাই চলো এবার। আমরা অনেক পথ অতিক্রম করে এসেছি। হ্যাঁ রে ভাই, কোথাও দেখতে পাই না যে আমাদের বোন বেফলা দেখা যায়। তবে দাদা গো একবার সারা দিয়ে দেখো না, যদি আমাদের বোন আমাদের ডাকে সারা দেই। সত্যই বলেছি ভাই, কোথায় আছিস ওরি বোন, ওরি বোন বেফলা? বেহুলা কোথায় গেলে পাবো মোহদের জানা কোথায় আছিস আমাদের তো জানা নেই, তুমি আমাদের ডাকে সাড়া দাও। বেহুলা রে
কোথায় এত কণ্ঠস্বর? ভাই মাধব, জয় দেখ ভাই, জয় দেখ, ওই যে নদীর মাঝখানে একখানে সুন্দর ভেলা দেখতে পাওয়া যায়। এটা বুঝি আমাদের বোন বেহুলার ভেলা। বেহুলা! সারা পৃথিবী তোমার চরণে জানাই কত কোটি প্রণাম। বলো তো দাদা, তোমার ছোট বোনটাকে কেমন মানিয়েছো দাদা গো? আর তুমি সারা বস্ত্র পরিধান করে, শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে এক বলার বন্দাস মধ্যে নয়ে মৃত্যু স্বামীকে কোলে নয়ে ভেসে যাচ্ছে। দেখ দেখি আমরা কত সাজক করে নক্ষত্র, আর তুমি পড়েছ শ্বেত বস্ত্র। অদৃষ্টি লেখে কেউ খণ্ডনে করে দিতে পারি না দাদা। চক্ষু নাই ছিল পিতার ললাটে মাঝারে, না দেখি আবিয়া দিলে চম্পক না করে। কেন আমার জন্য কি তোমার কোনো দুমুঠো খাবার ছিল না? নাকি আমি তোমাদের জন্য ভারী হয়ে পড়েছিলাম? যে ছোট বোনটাকে তাড়াতাড়ি দিয়ে দিয়ে তোমাদের ঘর থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছ কেন? আর কাটতে হবে না, তাও এই ভগ্নিপতিকে আমাদের হস্তে তুলে দাও। অগ্নিকাষ্ট দিয়ে সৎকার্য করে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। আমরা আমাদের ভগ্নিপতির সৎ কার্য করে তোকে নিয়ে যাবো আমাদের এই আমি যদি আমার স্বামীকে আগুনে পুড়াতে দিতাম, আমি যদি আমার স্বামীকে জলে ফেলতে দিতাম, তাহলে কেন আমি পাগলের মতো জলে ভেসে দিতাম? তোমাদের পরিদর্শন পেয়েছি, তাই তো বড় ভাগ্য। কোথায় বন্ধুরা, তুমি ফিরে চল, তুমি ফিরে চল, ফিরে চলো দাদা। ধীরে
বাঁচবার কোনো জায়গা নেই। আমিও বিধবা নারী, ভাঙা মাটির হাড়ি। যার ঘরে যাব তার হব ভারী। কয়দিন, একদিন, 2 দিন, 1 মাস, 6 মাস, 1 বছর, তারপরে বৌদিরা বলবে এই বিধবা, এই কুলোটা তোর মুখ দেখাস না। বিধবার মুখ দেখলে নাকি 3 শুভ যায় না। কেন আমি কি এত কলঙ্কি? বলে না, এগুলো কথা বলিস না, মনে বলিস না, জানিস মনে জানি। আগে তুমি খাবে কিছু ছেড়ে দিয়ে শাশুড়ির দেওয়া হাতের শর্ত, শ্বশুরের প্রতিজ্ঞা, সবাইকে পরিত্যাগ করে তোমার সঙ্গে ছুটে যাব। বলো তো দাদা, আমি যে তোমার সঙ্গে যাব। বিয়ের পরে সীমন্তে সিঁদুর দিয়েছিলাম, বিয়ের পরে হাতের শাখা পেয়েছিলাম, বিবাহের পরে আমি নারায়ণের মতো স্বামী পেয়েছিলাম। তাই তোমাকে বলি একটা কথা, কি জানো? বাল ভরবার সিঁদুরের বাদলে দাদা কি পড়াবে মোরে। স্বামীর বদলে আমি স্বর্ণ পুতুল দেব। সিঁদুরের বদলে তুমি আমায় চন্দন নিয়ে সাজিয়ে দিবে। তোমার ছোট মনটাকে দেখতে ভালো লাগবে। স্বামীর বদলে কি বললে? স্বর্ণ পুতুল তোমাকে গড়িয়ে দেব রে।
সেরকম স্বর্ণ পুতুল নিয়ে তুমি খেলাধুলা করছো। আজ আমি রাজার মেয়ে বলে আমাকে সোনা দিয়ে একটু স্বর্ণ পুতুল তৈরি করে দেবে, বলো তো সোনার পুতুল মেয়েদেরকে সান্ত্বনা দিতে পারবে? সোনার পুতুল মুখ দিয়ে কথা বলবে? সোনার পুতুল মেয়েদের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারবে? বলো তো দাদা, পারবে? পারবে না গো? ওকে দাদা, দাদা তো একবার বুঝিয়ে দেয়, আমি যে আর পারছি না। ফিরে চল বল, ফিরে চল, তুই যে একটা গাছ কোনো শুধু তাই নয় না বল, শুধু তাই নয়, তুই যে একটা গাছ ভক্তি নি। একটি কথা বলবো দাদা। কথা? মেয়েদের শেষ সম্বল কি বলো তো? মেয়েদের সেই সম্বল, মেয়েদের শেষ সম্বল হলো তোর স্বামী। স্বামী? ঠিক বলেছ, কিন্তু জানো দাদা, যার স্বামী নেই এই পৃথিবীতে তার আপন বলতে কেউ নেই। আমার কি আছে? বাবা মা, ভাই বন্ধু, পাড়া প্রতিবেশী যদি থাকতো, বলো তো কোনো মেয়ে নিজের বাবাকে নিজের মাকে ছেড়ে একটা পুরুষের জন্য কেন বিদেশে চলে যেত? পূজারি ছেড়ে আমি চম্পকে এসেছি, সেটাই তো বড় সম্বল। আমার স্বামী আছে আমার কাছে নেই, আমার কাছে নেই। তুমি ফিরে যাবে না বল? তাহলে তুমি কোথায় যাবে বল? আমি একে দিয়ে পঞ্চমাস সাগরে ভেসে গিয়ে দেবতা না করে যাব। এই দেবতা না করে গেলে নাকি আমার স্বামী জীবন তুমি যে পারবে না, তুমি যে পারবে না, দেবতা না করে যেতে দেবে। কেন পারবে না? কেন পারবো না? কেন কেন তুমি পারবে না? তোমার মতো কত সঙ্গী আছে ত্রিভুবনে, সত্যি তোমার মতো অনেক সত্যি হচ্ছে, সে যে পারেনি, সে যে পারেনি রে। মানবের শরীরে কেহ না চাইতে পেরে ঢলে পড়ে তুমি পারবে না। পেরেছে দাদা, মনে আছে পৃথিবী মাঝারে ছিল সতী সাবিত্রী, সে তো মানবী। তার স্বামী সত্যবানকে যখন সর্পে দংশন করেছিল, সাবিত্রী তো যমলায় গিয়ে তার স্বামী জীবদান পেয়েছে। সে তো নারী, সে তো মানবী, সে যদি পারে আমি কেন পারবো না? আমি সতী সাবিত্রীর মতো হতে চাই, আমি সতী সাবিত্রী হতে চাই। ভয় পাবো ছোটবেলা থেকে আমাদের আদরের বোন বেহুলা সমস্ত আবদার আমরা পূর্ণ করেছি। বোন বেহুলা যখন আমাদের সাথে ফিরে যাবে না, তবে যেতে দে। বোন বেহুলা, মা তোকে কত না ভালোবেসে অনেক রকম মিষ্টি মিষ্টান্ন দিয়েছে, তবে আইব না। তবে দাদা, ও যে খিকুরদা রয়েছে, ও খিকুরদা, তুমি আমাদের বোনকে বুঝিয়ে দিতে পারবে? দেখ আমাদের বোন যেন বাড়ি ফিরে যায়, তুমি কি পারবে? देख बहिन, हम तो साबी लड़ा घर में गुलामी के गाछियो बहिन के तोरे भाई बड़ा कोन छै बहिन के तोरे हाथ जोड़ा छियो बहिन, चाल बहिन फिर गई तोरे हाथ जोड़े छियो बहिन के। তুমি খিকুর দাদা? हाँ हाँ দাদা, একটি কথা বলবো। बोल बहिन बोल। আমার দাদারা হয়তো আমাকে সত্য কথা বলে না, তুমি বলে তো আমার মা ভালো আছে, আমার বাবা ভালো আছে, বলো তো? नहीं छै बहिन, नहीं छै तोरा सुअग में कम से कम तो साड़ी एकदम জানো দাদা, शेष हो गया बहिन। আমি বুঝি আর আসবো না রে দাদা, আর কোনোদিন বুঝি ফিরে আসবো না। তুমি না আমার বাড়ি যাবে সময় সময়, আমার বাবা মাকে তোমরা সবাই বুঝিয়ে রাখবে, আর শেষ কথা বলবে, দেখো না বুঝি আর কোনোদিন ঘরে ফিরে আসবে না।
আমাকে ফিরিয়ে নিয়েছিও না দাদা, আমাকে যেতে দাও, আমাকে দেখ দেখ মহাকর্ম খালিনী মা কত সুন্দর ভাবে আমাদের মিষ্টান্ন দিয়েছে তোমাদের, তোমাদের জন্য। তুমি এই মিষ্টান্ন বলো না দাদা, এই না বলে আমার ভাগ্যে জুটল না। আমি যে শাশুড়ির হাতে হাত দিয়ে কথা দিয়ে এসেছি, যতদিন আমার স্বামী জীবন আর ফিরিয়ে পাবো না, ততদিন কোনো অন্য জল আমি গ্রহণ করবো না দাদা। তবে তুমি এই মিষ্টান্ন খানা নেবে না, তবে আমি এই নদীর মধ্যে ছেড়ে শুনেছি নাকি মায়ের দেওয়া জিনিস অমৃতের মতো, এই অমৃত কখনো ফেলতে হয় না। আমার ভাগ্যে না থাকলেও আমার জন্য যখন যত্ন করে পাঠিয়েছে, এই নদীর উঠানে একটি গর্ত করে খাবারগুলো চাপা দিয়ে দাও। যেদিন আমার স্বামী জীবন আর ফিরিয়ে আনবো, সেদিন খাবারগুলো তুলে খেয়ে নেবো দাদা। আমি তাই করেছি। চাই তবে দুই হাত তুলে আমি আশীর্বাদ করবো। বেশি দাদা, দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করবো। মোড়াটা পচিলে ভর্তি ফেলাইবে চলে, মোড়াটা পচিলে ভর্তি ফেলাইবে চলে, জগজগিনী হয়ে ভিড়টা পড়ে যায়। কি করলি ভাই, এক করলি তুই, নিজের বোনকে তুই অভিসম্মান করতে পারলি। জানিস দাদা জানো, আমি যে আশীর্বাদ করতে গিয়ে আমি নিজের বোনকে না থাকবো না, আমি যে আশীর্বাদের যোগ্য নয়। একটু আগে বলেছিলাম না, যার স্বামী নেই তার আপন বলতে কেউ নেই। এই দাদা একদিন আমার মাথার চুলি বেঁধে দিয়েছিল, এই দাদা একদিন বুকে ভাত তুলে দিয়েছিল, আমাকে যত্ন করে সাজিয়ে দিয়ে স্কুলে পাঠিয়েছিল। হায় রে আমার মায়ের পেটের ভাই, একটু অপরাধের জন্য নিজের বোনকে চিনলি না। আশীর্বাদ করি এই বিধবার আর আশীর্বাদের প্রয়োজন নেই। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, সত্যি যদি দেবতার কৃপা বলে আমার স্বামী জীবন ফিরিয়ে পাই, আমি তোমাদের বাড়ি অবশ্যই আসবো। তখন দাদা বলে ডাকবো না, বলবো রাজা বাবু আমাকে ভিক্ষে দাও। এরপরে আপনারা দেখতে পাবেন জগাতুর মা তথা দেবুর কলা